अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ SMS ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ जो कुछ किया उन्हें भांबड़ बाल के रख देते ने। ओए होए मैं कहना वहाँ के वक्त पै गया बेड़े गरक और ठंडी सड़क हुई पई है। बाबा जी कहते ने कि वो ठंडी सड़क ते वो डीजी वाला बाबू लम्मा पिया हाँ बल्कि उन्होंने लम्मा पा लिया गया ते होया की होया इंज जनाब के वो सुहेल अफरीदी ने कल किया की किया उन्हें क्या जनाब कि आ लोग जड़े यार मैं कितने तुहानू दस तुसीं आप ही सुन लो की क्या यार। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये जनाब ऐसी तैसी पट के रख दी उन्हें आ राज जड़े छुपे सन आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आ रहे ने कि आ कुत्तियां ने मस्जिद च कुत्ते बनते। ओए होए बाबा जी कहते तेनू लवे मारा कुत्ते नहीं मैं कहा बाबा जी होर आई है वो भाई मस्जिद च कुत्ता कौन बन सकता तुसी आप दसो कोई कुत्ता ही मस्जिद च कुत्ता बनेगा ना कोई इंसान तो नहीं बन सकता चाहे वह जो भी दीन मजहब जो भी होवे उन्होंने इन्ना हया हुंदा ना कि यार ये रब सोने की इबादत करते इत्थे लोकी इत्थे आके मैं कुत्ते बनना है। ये कौन बेगैरत कौन दज्जाल दा साथी है जिन्होंने यह किया और यकीन करो कि दजाली लोग ने सारे इन्हों के अंदर जड़ा गंद भरिया खुल के सामने आ रहा है कि जी इस्लामी किस्म की जी अपना फौज हाँ आ फौजी ने ना इन्होंने ऑपरेशन किया उत्थे उन्होंने बारे ही कह रहा कि भाई वो देखो कहता साडा ज़र्फ देखो कि असी अज भी जड़ा ना वो मुल्क भी मेरा तो फौज भी मेरी कह रहे हैं हालांकि आ फौज जी उत्थे जाके मस्जिदां च कुत्ते बनती रही है। अंदाज़ा करो मस्जिदां च कुत्ते अल्लाह माफ़ करे तोबा 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 ये हाल किया इन्होंने। वो भाई मस्जिदां मसमार ते सी आप देखिए गोलियां के निशान अज भी उत्थे दिखाए जा रहे हैं कि वह मस्जिदां इन्होंने तबाह बर्बाद की। अंदाज़ा करो ए वो लोग ने जिन्होंने गज़वा हिंद लड़ना वो ए लोग ने ये तो बिल्कुल नंगे हो गए ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी इन्हों की मुक गई कहानी कि यह तो मुसलमान भी कोई नहीं। यकीन करो जो हरकतां कर रहे हैं दज्जाल दे साथी जड़े ने वो अल्लाह माफ़ करे वो दुश्मन भी कोई होवे ना ਉਹਦੇ सामने मस्जिद आ जाए मंदिर आ जाए गुरुद्वारा आ जाए चर्च आ जाए वो कुछ भी आ जाए वो हया करता कि भाई ये इबादत गाह है लोगों की इत्थे पाक साफ होकर लोग जाके इबादत करते हैं वो पिछे हो जाता तो इन्होंने बगैरता ने कुत्ते बांध देते मस्जिद। अंदाज़ा करो उन्होंने बोलिया सच वो लैके आया सामने कि आ हो रहा और वो कहता मेरे सीने च होर भी राज ने हाँ जे सारे आ गए ना बाहर यकीन करो यह भी भुल जाओगे तुसी कि आ कुत्ते बनने वाला वाक्य उन्हें दसिया। एड्डी एड्डी बगैरती एड्डी एड्डी बेशर्मी इन्होंने की है तो जाके कहते हैं लोगों इस्लाम इन्हों के मूँह तो सुन लो कुरान सुन लो इन्हों को आयत सुन लो हाँ जी तो इन्हों के काम देख लो कि इन्हें मस्जिदों के जाके कुत्ते बनते हैं कि बगैरती है बेशर्मी है। तो अग लगी पई है हुण वो अग लगी पई है कि भाई यदी जुरत किवें होई यह कहता ने ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਫੌਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਲਕਿ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਕਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇ हाँ ऐसी तैसी इन्हों की पट के रखी जानी है। और सुहेल अफरीदी उन्होंने देख लो यार
ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢਾ ਪੂਰਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ, ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਊਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2-4 ਟਾਊਟ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਖਰੀਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਮ ਲਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਡਨ ਗਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਮਾਈ ਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਈ ਤੇ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਮਾਈ ਗਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਨਾਬ, ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਵਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ। ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਬਗੈਰਤ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਕੋਈ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਛੱਡ, ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ। ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਨਿਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨੇ ਤੋੜੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਮਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਥੂ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
आखिरी क्वेश्चन मैडम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो परफॉर्मेंस उनके अंडर जो मिलिट्री लीडरशिप की रही है इंडिया के खिलाफ जंग में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, उन्होंने जो उनकी क़यादत में जो उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, इंडिया ने जब अटैक किया, ओ बल्ले तेरे माई, ओ बल्ले री बल्ले बल्ले। आसिम मुनीर दियां तरीफां बई क्यों ना करे तरीफां, क्योंकि माई नूं पता वा कि बई माई नूं इत्थे तक पहुंचाण वाला, माई नूं जेड़ा ना आ सारा कुछ लैके देण वाला आ सारा आसिम मुनीर। हाँ, फील्ड मार्शल तो इलावा कोई हो नहीं सकता। माई हारी हुई अफगानिस्तान ते जितवा के उन्हें मुसलत किया, जिद्दां आप मुसलत रिटायर होने तो बाद माई ने भी मुसलत किया होया। हाँ, बाबे कहते माई भी रिटायरमेंट तो बाद ही लगी है। मैं कहा बाबा जी माई तो रिटायर नहीं हुई। बाबा जी कहते जिद्दां दा प्लास्टिक नज़र आ रहा है, मैंने लगता बिल्कुल रिटायर हो गई, काम फारग हो गया। मैं कहा बाबा जी हो सकता सर्जरी करवाना ही है। बाबे कहते होए मैं भी सोचा सी कि इंग्लैंड की लैन गई। हाँ, बाबे कहते हाँ सर्जरी वाला काम है, कित्थे दी सर्जरी करवा रही? मैं कहा पता नहीं बाबा जी, मूँह की करवा रही होनी। और बाबा जी कहते मूँह की तो हो कोई जगह नहीं रह गई जिथे कोई सर्जरी ना हुई है। मैं कहा पुरानी खराब हो जाती है, फिर नवी सर्जरी करानी पैंदी है। लेकिन माई का बहुत बुरा हाल है, बेड़े गरक होए पे। माई नूं कोलों देखो, अल्लाह माफ करे, डर लगता। एक तो लानत और मनुसत पई हुई है। हाँ, पीड़े गरक माई दे होए। हाँ, उसदे बाद जरा ना वो उत्थे तुहानूं नाल खड़ा नज़र आ रहा होना कि डड्डू चार्जर भी नाल खड़ा वा, तो डड्डू चार्जर भी बड़ा मुस्कुरा के माई नूं देख रहा, हसरत भरी निगाहां नाल वो देख रहा कि काश इहदी जगह ते मैं हुंदी। हाँ, बाबा जी कहते लै डड्डू होंदा तो इन्हें किहड़े धमाके कर देने से। मैं आखा लै बाबा जी 2 धमाके डड्डू ने करने से ना। ओए ओए ओए, मैं कहना इन्हें छड्डना कोई नहीं सी। बाबा जी कहते की? मैं कहा बाबा जी जरनैल कोई नहीं छड्डना। हाँ, डड्डू ने हजे भी कोई नहीं छड्डिया। यकीन करो अंदर खाते पता नहीं की हिसाब किताब है, कोई मैंने दस रहा सी, मैं दस नहीं सकता। तुसीं कहोगे यार क्यों नहीं दस सकता? यार बाबा जी का दिल टुट जाएगा यार। हाँ, वाकयात बड़े कहानियाँ बड़ियाँ निकल के आ रही ने, हौली हौली दसांगा। हाँ, लेकिन वो गेम बड़ी पाई डड्डू ने, वो डड्डू ने अखीर अन्नी पाई खलोती है। अखीर बस छड्डो, इस तो ज़्यादा नहीं मैं दस सकता। हाँ, तो वो जनाब अगला चांस भी है, अगर माई वज़ीर आज़म बनती है तो डड्डू अग्गा वज़ीर आला तुहाडा डड्डू वज़ीर आला। अल्लाह माफ तो पता नहीं देखो की बनता की नहीं। लेकिन वो खैर जनाब उत्थे खड़े तो वो जाके माई ने उत्थे जड़ियाँ ना अपनियां अगे पिछे रख के कैमरे दियां सैल्फियां सुल्फियां ने जारी कीतियां, बेड़े गर्क करवाए तो झूठे झूठ 44 बोलिया। तो सामने मैंने नज़र नहीं आ रहे वो जिन्ने भी सी ना एहतजाज करने वाले लंडन दे विच, यार वो किधर गए? वो अपना हुंदे सी ना मुंडे खुंडे जे वो सारे, बाकी वो आके एहतजाज करते सी भी, अज वो नज़र नहीं आए सारे। वो मैं पहले प्रबंध कर दिता होना, उन्होंने दसिया नहीं कि माई किदों आ रही किदों नहीं, वरना वो पहुँच जाना सी उन्होंने। तो वो पिछो करके माई चुप करके निकल गई, मैंने भी नहीं पता लग्या, बाबा जी ने भी नहीं पता लग्या। बाबा जी कहते मैंने पता लगता तो मैं एयरपोर्ट से जाके डड्डू का इस्तकबाल करदा। बाबा जी तुसीं किद्दां करना जी? बाबा जी कहते फुल्लां दा हार लैके जांदा, हार पांदा डड्डू नूं, फुल्लां दा गुलदस्ता हत्थ फड़ांदा ओहदे। बाबा जी तुसीं शक ही है कोई होर शै ने फड़ा दिंदी तुसीं। बाबा जी कहते होर? मैं कहा बाबा जी हुक्का हो सकदा जी, जाके तुसीं अपना हक्का ही फड़ा दिंदे डड्डू नूं। डड्डू तेरा इस्तकबाल इदा करूँगा। खैर नहीं, आ सारा सिस्टम चल रहा उत्थे जनाब। तो वो बाद जनाब आ 2 टाउटां की मैं गल तुहानूं मैं सुना दें कि टाउट जो टाउट तो वैसे बहुत ने, भरिया पेरा इट पुट्ठो थल्लों टाउट निकलता, वड्डे तो वड्डा और वड्डे तो वड्डा हराम का टाउट निकलता। लेकिन 2 जेडे ऐसे बगैरत आदमी ना, ऐसे खंजीर किस्म के टाउट ने, वो निकल के बाहर। एक था वो बाबरा शरीफ का मुंडा जड़ा, होए होए वो कमरान चाह कामी पुत्तर मां दा, दुद्ध पींदा गां दा, रोटी खांदा प्यो दी, ते आहो आहो प्यो दी। बाबे कहते की कमाई खांदा प्यो दी? मैं कहा बाबा जी हाँ इदा नहीं कर लो। वैसे अपनी जरा ना वो माँ ते गया पूरा। बाबे कहते यार वाकई बाबरा शरीफ का मुंडा। मैं क्या हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये प्यो ने बाबरा ने ब्याह किया सी, उन्हें नहीं पता कि वो या किसी होर दे विचों है, बहरहाल किसी होर दे विचों भी होवे। लेकिन माँ दी बाबरा ये निकाह भी हो गया प्यो ने, तो वही माँ ही होगी बाबरा शरीफ का मुंडा जरा। हाँ, ये बैठा जरा ना अपने शो ते वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बकवासियात कर रहा। आ बैठा कह रहा
ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ PTI ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤਕੱਬਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਲੋੜ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਾਮ, ਆ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਆ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਸਲੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਫੀ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। यकीन कसम यकीन करो, ऐसी बेगैरती, ऐसी मुनाफकत और ऐसा बेगैरत यार जे ये बख्शिया गया ना, यकीन करो असी तुसी ते बगैर हिसाब दे जन्नत है। हाँ जे ये गया ना, ऐसी मुनाफकत और ऐसी बेगैरती दे नाल, ऐसी मनूसत दे नाल आ शराब दा ड्राम जे बख्शिया गया। हाँ वो क्योंकि आप बेगैरत ऐसी खुला झूठ बोलदा और खुली, बाबे कहते जिदा खुले झूठ बोलता उदा शराब भी खुली पींदा। हाँ मैं कहा बाबा जी की मतलब पैग पूग बना के? बाबे कहते नहीं हाँ ड्रम में मूँह ला लेंदा वगैरह पूरा ड्रम में फर्क। हाँ वो हिसाब किताब है ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਕਿ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਆਹ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਛਿਪਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆ ਵਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿਪਕਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਵਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਟਾਊਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਾਨ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਸਿਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾ ਹਯਾਤ ਤਾ ਉਮਰ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਜਦੀ ਦੇਖਣਾ ਬਗੈਰਤਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮ ਉਮਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਹੀ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੁੰਨਾ ਜੱਦੀ ਦਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ, ਉਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ
ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਨ ਦਨਾਦਨ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੰਨੇ ਜੱਦੀ ਦੇ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਚੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਯੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ, ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਬਿਲਾਵਲ 2 ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਿਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਸਿਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਕੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੱਡੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ।